नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ एप्रिल 1 तारिख बुधवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपण को अनुरोध तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा वीडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे एसह आपण केउ जिलू यह खबर देखुंत कमेंट कर जनईदेवे आज प्रथम खबर उत्कल दिवस अर्थात आज ओजेसी पड़ब मूलदुआ एप्रिल 1 तारिख उत्कल दिवस अवसर में ओडिशा जनता कांग्रेस ओजेसी कटक सहर रे तार प्रथम राजनीतिक कार्यक्रम आयोजन करिबो सहर रे ओजेसी मूलदुआ पकाइबो मोहम्मद मोकिम दलर नेतृत्व नेउथिबारु तांकु निज निर्वाचन मंडली रे ए राजनीतिक कार्यक्रम सफल करिबा पई तांको शिविर चलचंचल होई उठिछि बिजू पटनायक छक निकटवर्ती ख्रिस्टियान पड़िया आयोजित हेबाकु थिबा ओजेसी कार्यक्रम रे 5000 रु अधिक नेता कर्मी सामिल हेबा पई लक्ष्य रहिछि एथिरे नगर कांग्रेस रो विभिन्न वार्ड सभापति ठारू आरंभ करी बहु कर्मी संगठक और अनेक छामुआ नेता पूर्वतन कॉर्पोरेटर और कॉर्पोरेटर प्रार्थी को ओडिशा जनता कांग्रेस रे शामिल कराइबे परवर्ती खबर सुस्थ होई घर को फेरिले सोनिया पूर्वतन कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को स्वास्थ्य अवस्था सुधार आसीछि एबे से पूर्व अपेक्षा सुस्थ अछंती वरिष्ठ डाक्तरी टीम रो अनुमोदन पाइबा परे तांको हॉस्पिटल रु डिस्चार्ज करा जायछि रिपोर्ट अनुसार सोनिया गांधी को ज्वर हेबारु मार्च 24 तारिख राति रे सर गंगाराम हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायतिला वरिष्ठ डाक्तरी दल तत्वावधान रे तांकर चिकित्सा करा जाउथिला हॉस्पिटल रो वरिष्ठ चिकित्सक एवं अध्यक्ष डॉक्टर अजय स्वरूपଙ୍କ कहिबा अनुसार सोनिया गांधी को शरीर संक्रमण पई एंटीबायोटिक दिया जायतिला परवर्ती खबर 4 जिला सभापतिଙ୍କ नाम घोषणा कला कांग्रेस ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी पक्षरु 4 जिलार जिला सभापतिଙ୍କ नाम घोषणा करा जायछि गजपति जिल्ला रे शंकर प्रधान पश्चिम गंजाम दंडपाणी पात्र कटक सहर संतायन मिश्र बौद्ध पई अब्दुल कालिस खास दीर्घ दिन धरी कांग्रेस पक्षरु राज्य रे जिला सभापतिଙ୍କ नाम घोषणा होई नाही एबे भी प्राय जिलार जिला सभापतिଙ୍କ नाम घोषणा होई नथिबारु से आसन गुडी एबे मध्ये खाली पड़िछि परवर्ती खबर आईपीएल प्रसारण को नै यू टर्न नेथिले बांग्लादेश सरकार बांग्लादेश रे चलित आईपीएल रो टीवी प्रसारण उपरे लागिला प्रतिबंधक बांग्लादेश रे टी स्पोर्ट्स चैनल आईपीएल मैच रो प्रसारण करिवार थिला हेले बकेया अर्थ देई नथिबारु टी स्पोर्ट्स आईपीएल रो प्रसारण अधिकार पाइथिबा जियो स्टार चुक्ति बातिल करि देइछि पूर्वरु प्रतिबंधक लगाइथिबा बांग्लादेश सरकार रे सूचना एवं प्रसारण मंत्री जहीरुद्दीन स्वपन प्रसारण को नै कहिसंती आईपीएल प्रसारण उपरे कोनोसी प्रतिबंधक लागू हेबो नाही किंतु बकेया अर्थ देई नथिबारु टी स्पोर्ट्स आईपीएल प्रसारण अधिकार पाइथिबा जियो स्टार चुक्ति बातिल कर फल बांग्लादेश रे थिबा आईपीएल फैंस को बड़ झटका लगी परवर्ती खबर 3 वर्ष रे हाथी आक्रमण रे गलानी 443 जीवन हाथी मनीष लड़ई रे गड़ुछि मनीष मुंड 3 वर्ष रे हाथी आक्रमण रे गलानी 443 जनक जीवन 51 टी वनखंड रु मृत्यु संख्या सामना को आसीछि विधानसभा रे एने लिखित उत्तर रखिछंती जंगल परिवेश विभाग मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया सेही परी 5527 टी घर आंशिक भांगिथिबा बेले 1050 घर संपूर्ण नष्ट होईछि 47499 एकर फसल नष्ट होईछि हाथी उपद्रव रे सर्वाधिक ढेंकानाल वनखंड रे 91 जनक जीवन जाय परवर्ती खबर बीजेपी को टार्गेट कले ममता बांकुरा एवं परे पश्चिम मेदिनीपुर एक हाई वोल्टेज निर्वाचन रैली रे पश्चिम बंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी उपरे बर्षिले ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी उपरे बर्षिले यह एक बर्बर दल बोली कही आख्या देइथिले एवं यह देशव्यापी बंगला भाषाभाषी प्रवासी को टार्गेट करुथिबा अभियोग करिसंती एक उत्तेजित जनसमावेश को संबोधित करी बानाजी अभियोग करिसंती बीजेपी शासित राज्य गुड़िक बंगुरु प्रवासी मानक हैरान और दुर्व्यवहार करा जाउछि प्रति खबर मेट्रो प्रकल्प स्थगित भुवनेश्वर रे प्रस्तावित मेट्रो प्रकल्प परीक्षा दिन अथवा स्थगित विधायक पद्मलोचन पंडाक प्रश्न रे मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र उत्तर रखिसंती एने एक आंत मंत्री स्तरीय कमिटी गठन करा जायछि सरकार को द्वारा एसओएमटीपी शीर्षक प्रकल्प कार्यकारी हेउछि अंत मंत्री स्तरीय कमिटी रिपोर्ट आसीबा परे पदक्षेप नेबे सरकार परवर्ती खबर ओडिसा रे हेबाकु थिबा एसआईआर स्थगित एसआईआर को नै राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी मंगलवार एक बड़ सूचना देथिले बुधवार अर्थात आज ठारू ओडिसा रे हेबाकु थिबा एसआईआर को स्थगित करा जायथिबा नै सीओ सूचना दैछंती विभिन्न राज्य रे निर्वाचन थिबारु एसआईआर स्थगित नै निष्पत्ति निया जायथिबा सीओ गणमाध्यम को प्रकाश करिसंती अन्य पक्ष एप्रिल 1 रु राज्य रे एसआईआर हेबानी सूचना देथिले सीओ परवर्ती खबर माओवादी आत्मसमर्पण डेडलाइन शेष ओडिसा रे नक्सल दमन सफल राज्य रे प्राय आउ माओवादी को भय नाही
ମାଓମୁକ୍ତ ଭାରତ ଡେଡଲାଇନର ଶେଷ ଦିନରେ ଏଭଳି କିଛି କହିଛନ୍ତି ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା। ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଦେଶ ଘୋଷଣା ପରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ 156 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ଶସ୍ତ୍ର ଉଠାଇଥିବା 27 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ନିହତ କରାଯାଇଛି। ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଡେଡଲାଇନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରଠାରୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। 156 ମାଓବାଦୀ ଶସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣାକୁ ଖାତିର ନକରି ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ଶସ୍ତ୍ର ଉଠାଇଥିବା 27 ଜଣ ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ମାଓ ଦମନ ଅପରେସନରେ 9 ଜଣ ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇଏଏସ୍ ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବ ଡିଜିସିଏର ଡିଜି ନିଯୁକ୍ତ। ଆଇଏଏସ୍ ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବ ଡିଜିସିଏର ଡିଜି ନିଯୁକ୍ତ। ନିଯୁକ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟିରେ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୀର ବିକ୍ରମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରେ ଅଛନ୍ତି। 1996 ବ୍ୟାଚ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେଉଛନ୍ତି ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବ। ପୂର୍ବରୁ ବୀର ବିକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ତ୍ତ ସଚିବ, ଯୋଗାଣ ସଚିବ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ସଚିବ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏପ୍ରିଲ 2 ନୁହେଁ ଏପ୍ରିଲ 4ରେ ହେବ ଖଡ଼ିଛୁଆଁ। ଏପ୍ରିଲ 2 ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏପ୍ରିଲ 4 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଖଡ଼ିଛୁଆଁ। ବ୍ଲକରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତର ଯାଏଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଖଡ଼ିଛୁଆଁ ସହ ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସଚେତନତା ରଥ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୂର୍ବରୁ ଏପ୍ରିଲ 2ରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହାକୁ ବଦଳାଇ ଏପ୍ରିଲ 4ରେ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏପ୍ରିଲ 2ରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହାକୁ ବଦଳାଇ ଏପ୍ରିଲ 4ରେ କରାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ଓସେପା। ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। 4ରୁ 10 ଯାଏଁ ବୁଲିବ ଶିକ୍ଷା ସଚେତନତା ରଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୌଣସି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଓ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆଦିର ନିଅଣ୍ଟିଆ ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 90ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରୋଷେଇଶାଳ ସହାୟତାରେ ଚାଲୁଥିବା 170ଟି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆହାର ଯୋଜନାକୁ ନିରନ୍ତର ଓ ବାଧାହୀନ ଭାବରେ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ପରିସ୍ଥିତି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡକୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିବା ସହିତ କଳାବଜାରୀ ବେଆଇନ ମହଜୁଦକାରୀ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ମାର୍କେଟର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଅସାଧୁ ବେପାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପହିଲାରୁ ବଦଳିବ ନନ୍ଦନକାନନର ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ। ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନକୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ବଦଳିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ସାଙ୍ଗକୁ ଦିନ ବଡ଼ ଯୋଗୁଁ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନ ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ ସକାଳ 7:30ରେ ଖୋଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30ରେ ବନ୍ଦ ହେବ ବୋଲି ନନ୍ଦନକାନନ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ନିୟମ 2026 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ରହିବ। ସପ୍ତାହର ପ୍ରତି ସୋମବାର ଉଭୟ ଉଦ୍ୟାନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାପାନ ଟିକାକୁ ଆମଦାନୀ ଲାଗି ସୁପାରିଶ। ଦେଶକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିପାରେ ପ୍ରଥମ ଟିକା। ଭାରତରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଡେଙ୍ଗୁ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଦେଶକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଥମ ଟିକା ମିଳିପାରେ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡ୍ରଗ୍ସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ CDSC ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ୟାନେଲ ଚଳିତ ମାସରେ ଜାପାନର ବାୟୋଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀ ଟାକେଡାର ଟେଟ୍ରୋଭାଲେଣ୍ଟ ଡେଙ୍ଗୁ ଟିକାର ଆମଦାନୀ ଲାଗି ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସାମ ନିର୍ବାଚନ ବିଜେପିର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ପ୍ରକାଶ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜେପି ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖରେ ଗୌହାଟୀରେ 2026 ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଇସ୍ତାହାର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବିଜେପି ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୋୱାଲ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏବଂ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୋୱାଲ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା, ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପ୍ରଭାରୀ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ଦିଲ୍ଲୀପ ସାଇକିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜଳାନ୍ତକ ମୁକ୍ତ ହେବ ରାଜଧାନୀ। 40,000 ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ହେବ ଟିକାକରଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ BMCର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଆଉ ଏକ ଫର୍ଦ୍ଦ।
ବିଏମ୍ସି ହେବ ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗ ମୁକ୍ତ ସହର। ଏଥିପାଇଁ ସୋମବାରଠାରୁ ସମଗ୍ର ବିଏମ୍ସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସାମୂହିକ ବୁଲା କୁକୁର ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ଓ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାଗଜ ଯୋଗାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ଅଧାରେ ଅଟକିଛି ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବହିଛପା କାମ। ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଛପା ଅଧାରେ ରହିଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ 8 ଲକ୍ଷ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଛପାଇ 316ଟି ବ୍ଲକ ପଏଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହି ପଠାଇବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବହି ଛପାଇବା ପାଇଁ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ପବ୍ଲିକେସନ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କେଟିଂ ଟିପିବିଏମ୍ ବୋର୍ଡକୁ କାଗଜ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିଥିବାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବୋର୍ଡ ପଠାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ। ମୋଟର ଯାନ ଆଇନରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମନା। ଗାଡିର ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଠିକ ରହିଛି। ଗାଡି ଚାଲିବା ବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ବା କାହାରି ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହିଁ। ତେଣୁ କେବଳ ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗରେ ଏଭଳି ଗାଡିଗୁଡ଼ିକର ମୋଟର ଯାନ ଆଇନରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଗତସିଂହପୁର ଆରଟିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଆଇନ ବାଲି ପରିବହନ ମାମଲାରେ 46ଟି ହାଇବାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନିଲମ୍ବନ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଆଦେଶକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଆଇ ଲିଭାଇବ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ। ଏଆଇ ରୋକିବ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଲିଭାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଏନେଇ ଗୃହରେ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସୂଚନା ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା। ପାକିସ୍ତାନର ଅଧିନାୟକ ସାଇନ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଜରିମାନା। ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଲିଗ୍ ପିଏସ୍ଏଲ୍ ସମୟରେ ଅନୁଶାସନହୀନତାର ଏକ ବଡ଼ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଲାହୋର କଲନ୍ଦର ଷ୍ଟାର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ସାଇନ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କୁ ଟିମ୍ ହୋଟେଲରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି। ଦଳ ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ସାଇନ ଆଫ୍ରିଦି ଏବଂ ଜିମ୍ବାବେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସିକନ୍ଦର ରାଜା ହୋଟେଲରେ ବାହାର ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ଦେବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୋଟରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ କେରଳର ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହାଲବା ଅଭିଯାନ। ଏପ୍ରିଲ 9ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ କେରଳର ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀମାନେ ହାଲବା ଅଭିଯାନ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଭୋଟ ସ୍ପିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କେରଳ ଅଭିଯାନର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ମନୋନୀତ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ହାଲବା ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ, ଯାହାର ଟ୍ୟାଗଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଗରିକ ଯାତ୍ରାର ଏକ ମଧୁର ଆରମ୍ଭ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଉଥିବା 200 ଭୋଟରଙ୍କୁ ମାଗଣା ହାଲବା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇଏଏସ୍ ସ୍ତରରେ ଅଦଳ ବଦଳ। ଆଇଏଏସ୍ ସ୍ତରରେ ଅଦଳ ବଦଳ। ଭାସ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଶର୍ମା ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ। ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଇଏଏସ୍ ଭାସ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ସଂସାରଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆର୍ ସନ୍ଥନ ଗୋପାଳନଙ୍କୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାନୀୟ ନିଗମ ଲିମିଟେଡର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଇଏଏସ୍ ବଳବନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇପିଏଲ୍ 2026ର ଚତୁର୍ଥ ମୁକାବିଲାରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। 163 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପଞ୍ଜାବ 19 ଓଭର ଗୋଟିଏ ବଲରେ ପୂରା କରିଛି। ଦଳ 7ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 165 ରନ୍ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ କୋପର ନାୟକ ସାଜିଛନ୍ତି। ଦଳର ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଯେତେବେଳେ ଆଉଟ୍ ହେଉଥିଲେ ସେ ସ୍ଥିର ମନ ନେଇ ଖେଳି ଚାଲିଥିଲେ। ପଞ୍ଜାବ ପାଇଁ କେନୋଲି ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ସେ ଅପରାଜିତ 72 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। 44ଟି ବଲ୍ ଖେଳି ସେ 5ଟି ଚୌକା ଏବଂ 5ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭ ସିମରନ୍ ସିଂ 24ଟି ବଲ୍ ଖେଳି 37 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ଏବଂ 4ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ 18 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା। ଗୁଜରାଟ ଟିମ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 162 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଫଳରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟ ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବକୁ 163 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲା।